जी अज असी करन लगे हाँ रिफ्रैक्शन ऑफ दी बाय स्फेरिकल लैंस। सब तो पहला लैंस की होंगे तो रिफ्रैक्शन की होंदा है। लैंस की है, एक सफीयर का पार्ट है। दो सफीयर्स है, अगर ये इदा ओवरलैप करते हैं तो इन्हों का ये वाला हिस्सा की है साडा कन्वैक्स लैंस की तरह बिहेव करेगा। इन्ना पार्ट बना लिया जाता तो ट्रांसपेरेंट होंगे दे आस अक्रॉस लाइट की है पास कर सकती है, तो इनू की कहने लैंस कहने हैं। और कन्वैक्स ये कन्वैक्स लैंस कनकेव लैंस किवें बनाते हैं, इदा दो सफीयर्स है, इन्हों के विचकार इत्थे लगा के कंच की शीशे की, तो यह की बन जाएगा कनकेव लैंस डाइवर्जिंग लैंस। हुण इन्हां दे विच इमेज किवें फॉर्मेशन हुंदी है जां इन्हां दा बिहेव किवें करदे आ। दिस इज़ दी कन्वैक्स लैंस हैविंग इहदे विचों लाइट की है पास हो रही हैगी इनफिनिटी तो पैरलल रेज आ रही हैगियां, तो वो सारियां की है एफ फोकस ते इकट्ठियां हो जाएंगियां। जिन्नियां भी रेज आ रही हैं इत्थे फोकस एफ ते इकट्ठियां हो गई, इस करके इनू कन्वर्जिंग लैंस कहने आ। किहड़ा लैंस है ये कन्वैक्स लैंस। ठीक है, लाइट की है विचों पास हो रही है तो लाइट का क्या है पाथ चेंज हो रहा है। लाइट का पाथ क्या है चेंज हो रहा है, तो इसनू की कहने आ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की ग्लास ते कोई ग्लास ते लाइट पै रही है तो की हो रही है रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट मीनस लाइट का पाथ की है चेंज हो रहा है, दैट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन। तो यह सीगा कन्वर्जिंग लैंस। डाइवर्जिंग लैंस च की हो रहा है लाइट की रे पैरल आ रही है तो सेंटर तो इत्थों डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, असी इनू पिछे बढ़ा के मिलाने तो इदा लगता है कि फोकस एफ तो अराइज हो रही है। एक्चुअली ऑबजैक्ट की सी इनफिनिटी ते, तो इस लैंस नू असी की कहांगे डाइवर्जिंग लैंस। डाइवर्जिंग लैंस बोलते हैं और यदा नाम की है कनकेव लैंस। पहला की सी कन्वैक्स लैंस, इनू की कहने कनकेव लैंस। उस तो बाद इन्हां दी डायग्राम्स है जिस तरह इधर भी ठीक है आ की होएगा सेंटर ऑफ करवेचर, इधर भी सेंटर ऑफ करवेचर है, आ भी फोकस है तो इधर भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस ठीक है तो ये फोकस होएगा और ये सेंटर ऑफ करवेचर इधरले सरफेस के अकॉर्डिंग ये सेंटर ऑफ करवेचर तो फोकस होंगे। और प्रिंसीपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर की है, आ वाले सेंटर नू असी की कहने ऑप्टिकल सेंटर। ये सीगियां इहदियां इहदे बारे बेसिक्स। उदू बाद साइन कन्वेंशन सेम है एज इन दी मिरर कि जिहड़ी लाइट पैरलल आएगी वो फोकस चो जाएगी, जो रे फोकस चो निकलेगी वो की हो जाएगी पैरलल हो जाएगी। जो रे सी दे विचों सेंटर ऑफ करवेचर चो पास होएगी वो उवें ही वापस आ जाएगी जां ऑप्टिकल सेंटर चों पास होंदी है। तो इस डायग्राम च दिखाया पैरलल रे कित्थे किस चों पास हो जाती है फोकस चों। आ पैरलल रे है डाइवर्ज होगी अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम दी फोकस, तो जो फोकस चो पास होंदी है वो पैरलल हो जांदियां हैगियां। जिहड़ी आह रे आ रही है वो की है लैंस दे राही पैरलल हो जूगी। जो रे ओहदे विचों दैट रे पासिस थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर वो जिवें गई उवें ही क्या है वापस आ जाएगी। तो ये बिल्कुल जिवें असी किता सीगा मिरर दे विच साइन कन्वेंशनस आर दी सेम। नाउ कम टू दी डायग्राम वैन दी ऑबजैक्ट इज़ एट दी इनफिनिटी। जो ऑबजैक्ट तुहाडी की है बहुत दूर पई हैगी है इनफिनिटी ते, तो रेज की आ रही हैं पैरलल आ रही हैं पैरलल रेज विल कन्वर्ज एट इत्थों सेंटर तो इनू तुसीं इदां ड्रॉ करना है सेंटर तो जिहड़ियां रेज है वो सारियां कित्थे इकट्ठियां हो जाणगियां फोकस एफ ते इकट्ठियां हो जाणगियां। स्मॉल साइज़ दा रियल ठीक है इमेज बनया हैगा तो डिमिनिश्ड साइज़ का, इस करके इनू कन्वर्जिंग लैंस कहने आ। सैकेंड इज़ वैन द ऑबजैक्ट इज़ प्लेसड अवे फ्रॉम सी तो की है सेंटर ऑफ करवेचर तो परा पई है, तो आह की होगी ऑबजैक्ट ए बी पैरलल रे
ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਰੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਫੋਕਸ F 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਲਗਾਓ ਔਰ ਜੋ ਰੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਗਈ ਓਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਈ ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ A' B' ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫॉर ਦੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਇੱਕ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ F ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰੇ O 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਓਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਬਿਟਵੀਨ F ਐਂਡ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, F ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਛੋਟਾ ਬਣਿਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਓਬਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਬਣਿਆ। ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵਰਟਡ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਇਮੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, C 'ਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੋਕਸ F 'ਚ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ O 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਐਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, C ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, C 'ਤੇ, ਇਮੇਜ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, C 'ਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 'ਤੇ। ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਨਵਰਟਡ ਅਤੇ ਰੀਅਲ image will be formed. You can very easily see the diagram clearly shown and make a good diagram. Now come to the another position when object is placed between F and 2F. Again you have to use 2 rays. One is parallel that will pass through the focus F, ਇੱਕ ਰੇ O 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਓਬਜੈਕਟ ਲੈਂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਵੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਆ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇ O 'ਚੋਂ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ A' B' ਇਜ਼ ਇਮੇਜ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ C। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਦੀਜ਼ 4 ਡਾਇਗਰਾਮਸ। ਜਦੋਂ F 'ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਫੋਕਸ 'ਤੇ। ਫਿਰ C ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਤਾਂ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਇੱਧਰ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਲੈਂਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਔਰ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ, ਠੀਕ ਆ, F ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੋਕਸ F 'ਤੇ। ਦੈਨ ਯੂ ਅਗੇਨ ਯੂਜ਼ 2 ਰੇਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਫੋਕਸ F 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਧਾਓ, ਦੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਮੀਟ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਓਬਜੈਕਟ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਪਈ ਆ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਰੇ ਓਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਮੀਟ ਐਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ A'
ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਸ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਮੇਜ ਦਿਖਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ, ਇਰੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਇਨ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਕੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਓਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿੱਧਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸੇਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਪੈਕਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਡਾਇਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਿੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਕਮ ਫਰੋਮ ਦਿਸ। ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੀ 'ਤੇ, ਐਫ 'ਤੇ, ਐਫ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਆਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਟ ਕਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਾਇਵਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਰੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਆ ਓਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਜੋ ਡਾਇਵਰਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਲ ਬਣਿਆ, ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਿਆ। ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਿਆ, ਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਵਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇ ਓਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਟ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜੋ ਹੈ ਇਮੇਜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਐਫ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟਾ ਰੀਅਲ, ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਨਕੇਵ, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਗਲਾਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਲਾਈਟ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ, ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ, ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਮ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸੇਮ ਫੋਰ ਦੀ ਲੈਂਸ ਐਂਡ ਦੀ mirror. Rest we will do later on when in the third or fourth video. ठीक है, these are the, thank you for watching.
stay home, stay happy, protect yourself from the covid. And this is the table, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਲਈ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਬਿਟਵੀਨ ਐਫ ਐਂਡ ਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਨਲਾਰਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।